كم انترو حتى بتنزل لهم جمرياتي impression ناتي أبزع عبد مساعتي غزري إخو بأخي جمري so far Ethiopia we have this frantic development activities going on. My question is, in some countries when they go through a rapid real estate development, mostly they collapse. Are you worried that it might collapse, this great development that's going on, it might affect the economy? No, because it does constitute a significant part of the economy. Real estate sector is growing, obviously, and not just in Addis, it's growing across the country. But it constitutes a very small part of bank loans, for example. No more than maybe 10-15% of the bank loans given by the private banks. Public banks, which provide more than 56% of the total loan, do not provide any loan for real estate. So it will be in the range of 5 to 7% of bank loans. Therefore, I don't see a real estate bubble appearing. But we are keenly following that issue. In spite of the big construction activity that's going on in Addis, there is still massive shortage of housing in this town. Okay, there is another thing that I noticed also, a big number of hotel rooms. Where are you as far as meeting the necessity or the requirement of the tourist business is concerned? Are you over it, meeting it, or where are you? That is one question. And the second one is, I made this complaint to Minister Mahmoud when I was here last time. This is also a personal complaint. When I go to a restaurant, I pay just like what the Ethiopian pays. The same service, the same product, same price. The only place that I am segregated is in the hotels. Why am I asked to pay in dollars when an Ethiopian pays and he gets the same room, the same bed? And then it's not comparable. 200 birr, and then the moment they discovered my passport, they asked me for $40. $40 is 800 birr. Somewhere like that. So why am I paying 3 times the price of the room? Well, on the first question, hotel space, there is a acute shortage of hotel space still. It's mainly related to conference tourism. Lots of conferences are held here in Addis, and when there are conferences, we have problem accommodating customers to the extent that we sort of block certain hotels for official delegations, and that creates havoc. So there's a acute shortage of hotel space here in town, particularly at higher end, but there is significant investment in the hotel industry happening also at higher end. 3 or 4 additional 5-star hotels are coming in, and so that should reduce the pressure. Now, the hotel business, I'm not going to justify this. I'm going to try to explain it without justifying it. Whenever I go to foreign countries, including Rome, for meetings, they tell me the rates during those meetings are much higher than the normal rates. This is even true of New York. So because the occupancy rate becomes higher during meetings, they charge higher during meetings than is the case normally. So there's a distinction in every hotel. The rates vary from time to time. Now, what these hotels in Ethiopia do is use the local customers as sort of fillers from which they don't make much money, and use foreigners. And the only way they distinguish foreigners is by their passport. And if there is any consolation to your predicament, it's the fact that if you had been an American of Ethiopian origin, you would still have faced the foreign rate. It's just your passport that distinguishes you as a foreigner and nothing else. The justification behind it is that they make the real money out of the Ethiopians, that they use as sort of gap fillers, not that out of the foreign tourists. And the other justification they give that on balance, the rates here are much higher than comparable cities. But I can't justify it. Okay. I've been visiting Addis Ababa since 1991 frequently, maybe thrice a year until 2000, and then there was a lull of 8 years. And what I've been noticing is you have a great number of beggars and lepers, but every time I come, I see a decrease in the number. And especially in my observation this time, I was just amazed what is happening. Has the Ethiopian health sector improved that much to eliminate this polio and what have you? What happened? What's happening is people who used to come from every corner of the country to Addis without any specific job or opportunity of getting a job
but to engage in begging on the streets in the hope and expectation that they will be able to survive out of this alms that's given to them. A good number of them are getting alternative sources of income. We have trained some of them and engaged them in cobblestone work in the city. Some of them have gone back to their village, and the opportunities there are significantly higher now. And over time, we are beginning to institutionalize support for those who do not have the means to survive on their own. So slowly, we didn't want to take a drastic step against it because of the history. I don't know if you know the history of begging in Addis. But what used to happen when I was a student is when there was an AA meeting, this ugly face of Ethiopia. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة القرن الأفريقي. أحييكم هذه المرة من العاصمة الألمانية برلين. اليوم سأقدم هذا البرنامج باللغة العربية لأنني تلقيت عدد من الرسائل من مشاهدي القناة. كل ما نقدمه باللغة التجرينية. هنالك عدد كبير من الإريتريين الذين ولدوا في المهجر، خاصة في منطقة الشرق الأوسط أو في السودان، لا يتابعون برامجنا لأننا نقدم معظم البرامج باللغة التجرينية، بحكم أن المهاجرين هنا في أوروبا معظمهم لا يجدون أيضا اللغة العربية. اليوم هذا البرنامج قد يستغرب البعض اختياري لهذا العنوان: لماذا نلوم الآخرين على الأخطاء التي ارتكبناها؟ في الشهور الثلاثة الماضية تابعت كغيري برامج عديدة جدا تنتقد برامج قناة القرن الأفريقي، أو يعني يخص بصفة خاصة هنالك أيضا بعض البرامج تتناولني بالاسم، منها طبعا ما قدمه الإعلامي المعروف الأستاذ صالح قادي. إحدى برامجه طبعا، وهذا البرامج طبعا مشاهدة في ما يسمى بالنقاريت باللغة التجرينية. وهو طبعا يعني أنا أشكره أولا على هذه الصراحة وعلى المبادرة، لأن الرجل يعني مشهود له طبعا يستخدم لغة عالية جدا، ولا يشخصن القضايا كغيره طبعا من الإعلاميين أو الكتاب الإريتريين. فهنا سرد قضية طبعا يعني أولا يعني أنا أشكرها على المبادرة، بأنه هو يرحب بزميل له في الإعلام، وليس هو وحده الذي يعني قدمها مثل هذه البرامج، بل هنالك عدد كبير جدا لا أريد أن أتناولهم الآن بالأسماء. هناك ندوات، وهناك طبعا يعني منابر حوارية تتناول يعني أشخاص بعينهم. فما قدمه الزميل يعني صالح قادي أو صالح جوهر يعني تابعه عدد كبير. يعني أنا رصدت حتى الأيام الأخيرة حوالي 11,000 مشاهد للحلقة الذي خصها يعني بشخصي، وشرح فيها طبعا العديد من القضايا، وهو مشكورا طبعا لهذه الصراحة. لكنني طبعا أنا اخترت هذا العنوان: لماذا نلوم الآخرين على الأخطاء التي ارتكبناها؟ يعني ما هو الخلاف الذي كان يعني بيني وبين اخواني في المعارضة او رفاق النضال؟ يعني ما هو لماذا؟ يعني الاستاذ صالح لم يتعمق في هذه القضية، انما شرح طبعا انه انا هاجمت يعني شخص، وهاجمت عواتكم وما الى ذلك. انا لم اقصد يعني لم اهاجم او لم اهاجم يعني صالح قادي او غيره كاشخاص، انما طبعا الخلاف بيننا يعني كان يعني في مرحله نسميه طبعا الغزو الإثيوبي للأراضي السيادية الإريترية.
اختلفت الرؤى طبعا، وأنا شرحت في عدة برامج في عام 1900 تحديدا قبل بدء الحرب الحدود، ما سميت بالحرب الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا في 6 يونيو عام 1998. البداية كانت طبعا في السودان، يعني عقدنا ندوة موسعة جدا جمعنا فيها فسائل المعارضة، الجبهة بفروعها المتعددة، مجموعة المبادرة وما إلى ذلك، كلهم شاركوا طبعا، جبهة التحرير الإريترية وحركة الجهاد الإسلامي أو حركة الإصلاح الإسلامي والمؤتمر الشعبي ما كان يسمى آنذاك، حتى ممثلين عن اللاجئين أتوا من معسكرات الشرق السودان للمشاركة في هذا المؤتمر. القضية طبعا كانت هناك يعني معلومات يعني يعني تتناولها وسائل الإعلام المعارضة أو نسميها السودانية، بأن هنالك في توقعات بأن تقوم حرب بين إريتريا ونسميها جبهة تجراي، يعني مشاحنات هناك وحشود عسكرية. في تلك الفترة أخذنا مع الشهيد عمر البرج، طلبت منه أن يأتي إلى السودان للنظر في هذه القضية، لأن أبعادها وردود يعني حتخلق يعني شرخ في المجتمع الإريتري. فلذلك هو كأب ورجل طبعا يعني مشهود له بحياديته، ورجل كان بينظر إلى الإريتريين كأبنائه كلهم بدون التفرقة العنصرية والمناطقية. فأتى إلى السودان أستاذ عمر البرج، وأيضا من الذين شاركوا في هذه الندوة المناضل صالح حيوتة أيضا من السويد، والأستاذ إدريس بادمي، والمرحوم عمر الشيخ. فكل هؤلاء طبعا أتوا من الخارج للمشاركة في هذا المؤتمر، لأننا نحن هدفنا كان كمجموعة طبعا يعني شاركنا في النضال من الرعيل الأول لنسدي بنصائح، نقول كيف سيكون موقف الإريتريين لو بدأت هذه الحرب. هناك الاختيارات طبعا، من هنا بدأ الاختلاف. حاولنا كل جهدنا على أساس نحن يكون موقف المعارضة متحد، وأن ينمو بنفسهم. طبعا يعني حس دي هناك في خلاف سياسي بين الجبهة الشعبية والمعارضة بفسائلها المختلفة، والطرف الآخر هو طبعا كان إثيوبيا المتمثلة آنذاك، يعني الحكم كان في جبهة ويانة تجراي، هي التي كانت برئاسة الراحل ملس زيناوي، والذي كان يرأس الحكومة الائتلافية هو ذاك في أديس أبابا. لكن هناك حصل يعني ما لم نتوقعه، أو أنا شخصيا يعني كان سبب لي الصدمة، وربما كان يعني ليس ردود فعل، إنما طبعا يعني كانت مأساة. وبينما نحن في ندوة صوت إريتريا في الشهر السابع في مدينة في الخرطوم، في هذه الندوة هنالك طبعا اتصالات جانبية كانت تجري بين السفارة الإثيوبية وبعض المعارضين الإريتريين، لا نسمي أسمائهم لأنه بعضهم الآن انتقل إلى رحمة الله. هذه الاتصالات كانت يعني، أو الوساطة السودانية آنذاك كانت تنصح المعارضين الإريتريين للتوجه إلى إثيوبيا والاستفادة من هذا الحدث، في حالة أنه يعني عندما تنفجر الحرب حيكون من مصلحة المعارضة يكونوا غريبين من أراضيهم. والحكومة الإثيوبية آنذاك بقيادة الراحل ملس زيناوي أبدوا استعدادهم للتعاون، وفتحوا يعني الأبواب لاستقبال المعارضة جدا وتمكينها من مواجهة النظام الحاكم في أسمرة. ويعني الخطة كانت يعني بمساعدة إثيوبيا يتم يعني إسقاط هذه الحكومة، وتكون يعني الحكومة المقبلة صديقة للحكم في إثيوبيا. هذا كانت طبعا الآن يعني الزميل صالح قادي في برنامجه المهذب يعني ومبادرته بأنه هو
رحب بي، يقول الحمد لله يعني بعودتي إلى المعارضة. أنا لم أكن معارضا ولم أعد، لم يعني أقول يوما من الأيام أنا معارض. أنا كنت أنتقد الموقف اللي اتخذته المعارضة الإريترية بتوجهها لإثيوبيا، لأنه في تلك اللحظة يعني لو بقت فرضا حتى الضغوطات، تجاوز الضغوطات هذه اللي مارستها الحكومة السودانية، حكومة الإنقاذ آنذاك، كان يعني من الممكن تجاوزها. طبعا بعدها أيضا ذهبوا إلى تركيا وذهبوا إلى أوروبا وإلى أمريكا وأستراليا. لم يكن الإنسان مجبرا حتى يتبع يعني توجيهات أو نصائح حكومة الإنقاذ آنذاك ثم التوجه إلى إثيوبيا. هذا ما انتقدته، وموقفي سوف لن يتغير، لأنني طبعا أنا يعني، وهو بشهادة مقدم البرنامج، برنامج نجاريت بيسموه باللغة التجرينية، الزميل صالح غادي أو صالح جوهر، شهد بأنني أيضا في تلك الفترة لم أكن معارضا منتقدا، وانتقادي لم يبدأ الآن في 79، إنما أيضا من سبعينيات القرن الماضي. أول من رفع صوته طبعا في تقسيم قوات التحرير الشعبية إلى ألف وباء، أنا كنت أحد الذين رفعوا صوتهم، أقول هذا يعني مؤشر بأن التقسيم، الخلافات اللي كانت بين في داخل الثورة الإريترية في عهد جبهة التحرير الإريترية كانت يعني خلافات، يعني أنا أسميها خلافات بينية. يعني عندما يختلفوا الأخوة أو الأسرة، أبناء الأسرة الواحدة، هذا كان بين زملاء، يعني تفاوت في الفهم، تفاوت في الأطروحات، تفاوت في التوجه السياسي، ده كان الخلاف. إنما طبعا الخلاف الذي يعني أتى بعد تقسيم قوات التحرير الشعبية إلى ألف وباء، هذا كان بالوضوح يعني مؤسس لخلق يعني فتنة طائفية، أن تكون هنالك قوة تتمثل في مجموعة عالة تجمع المسيحيين، وقوة أخرى تمثل الأقاليم والقبائل، أو لنسميه طبعا أقليم معين، يعني هو أقليم البحر الأحمر. فأنا طبعا اعترضت وكتبت العديد، وبعدها طبعا يعني جمعت كل هذه المعلومات في كتيب صغير بعنوان الثورة الإريترية في الميزان. عددت المخاطر الذي يعني ستتسبب فيه. أنا يعني نظرتي كانت بعيدة المدى طبعا، أقول هنالك في خطر الآن أن هذا التقسيم سيؤدي إلى تأسيس حكومة راديكالي، أو يعني تنظيم راديكالي يعني ينتهج يعني منحى سيقسم المقسم في إريتريا، اللي هو طبعا يعني حتى التقسيم كان سياسي، إنما طبعا يعني بعد تقسيم اللي هو كان في أغسطس 1972 في اجتماع الدشومة، وأعلن فيه هذا التقسيم. مجموعة عالة يعني ممثلين يعني برئاسة سياسة فورقة أتوا إلى هذا الاجتماع وقالوا يعني ما قالوه، في لا أريد أن أردد ذلك الكلام. فهنالك كانت إشارة، نحن ظلمنا من جبهة التحرير ونحن همشنا، الآن سنبني تنظيمنا. وهذا ما أتى أيضا إلى وثيقة نحن أهدافنا نحن المسيحيين، بهذا الصيغة صدرت الموضوع. فأنا طبعا يعني هذا مما أدى إلى مرارات أيضا، وترك عدد كبير من الذين أسسوا قوات التحرير الشعبية من المناضلين، بعدهم طبعا انتقل إلى رحمة الله، وبعدهم ترك الميدان. الآن تسمع كل أسبوع وكل شهر استشهد فلان في أستراليا، استشهد آخر في السعودية، استشهد آخر في السودان. كل هؤلاء الذين أسسوا الثورة وكانوا العمود الفقري لهذا النضال، يعني بعدهم غدا يعني في معسكرات اللجوء. آخرهم كان الشهيد حامد صالح نائب المنطقة الثالثة، رجل طبعا كان من أوائل الذين حملوا السلاح والتحقوا بمجموعة حامد إدريس عوتي عندما كانوا طبعا يعني طلبة في الأزهر، ثم أتوا إلى الميدان للنضال. كلهم يعني الآن، بس الآن طبعا أنا أقول لماذا، حتى لا أطيل هذا الموضوع، أنا لا أريد اليوم. أنا شكرت الأستاذ صالح لأنه طبعا هو يعني الآن يقول نفتح صفحة جديدة، لكن يجب أن لا يكون طبعا يعني الآن أنا عندما أنتقد
سياسة الجبهة الشعبية أنتقدها في نقاط معينة جدا وواضحة جدا. أسباب يعني عدم وجود الدستور، أسباب يعني تجميد البرلمان، أسباب البلد يعني تقاد بلا قانون وبلا شرعية. أنا أقول طيب أنا الجبهة الشعبية كتنظيم يعني مشهود له، قدم تضحيات، لكن هذا المبالغة الآن في بعض الناس بيطرحوا أنه التنظيم الشعبي هو الذي خلق الثورة. التنظيم هذا تأسس عام 1974 يعني أيضا، والثورة بدأت من عام 1961. إذا هنالك فرق زمني 15. بالمناسبة الجبهة كل أخطائها وما حدث، لكن هي بدأت الثورة ونادلت. هناك عشرات الآلاف يعني استشهدوا من أجل هذه الحرية. الآن إلقاء الآخر أتى بعد تأسيس مجموعة إريتريين للحرية سلفي ناصرة بيسموه هناك في 1970. في الخفاء كانت طبعا هنالك تنظيمات راديكالية تغسل الآخر وتريد أن تؤسس دولة بمواصفات معينة جدا، دولة إقصائية لا تؤمن بالآخر، دولة تهمش الآخر بوضوح أيضا. وهذا الآن طبعا أنا ما أود أن أقدمه اليوم في هذا البرنامج. الزميل غالة صالح قادي أقصد في برنامجه بأن أنا هاجمت عواتكم. أنا لم أهاجم شخص صالح قادي كشخص، إنما هاجمت على أساس في تلك المرحلة التي كن يعني إريتريا تعاني من حالة كن أو لا تكن. طبعا أنا يعني لم أكن يوما من الأيام يعني مؤيدا لمواقف ولسياسة الجبهة الشعبية، إنما طبعا أنا رفعت صوتي عندما غزت القوات الإثيوبية الأراضي الإريترية. هذا من يعتبره خيانة أو تملق أو انبطاح، هناك أوصاف كثيرة جدا، بمعنى أن أنت تتهم كل الذين حملوا السلاح من عام 1961 بالتملق. هناك سياسة الأمر الواقع فرضت نفسها نتيجة الحماقات ونتيجة يعني السياسة اللي تبعناها جاءت تبع جيلنا. طبعا يعني هذا خصمي وهذا صديقي، هذا ابن قبيلتي وهذا ابن عشيرتي وهذا ابن إقليمي. كل هذه السياسات أودت يعني الآن يعني لا نتباكى على الماضي، إنما الأخطاء ارتكبناها نحن. يعني الآن نلوم الآخرين، نقول الشعبية عملت والشعبية فعلت، بلا يعني كانت يعني جيش التحرير الإريتري قوامه في أثناء انعقاد مؤتمر الضبع في الإحساء الذي تم آنذاك كان أكثر من 20,000. المناطق العسكرية الخمسة ثم الوحدة الثلاثية كلها. هذه الأعداد طبعا والزخم يعني والدعم الجماهيري اللي كان موجود في داخل الأرض وخارج، يعني هذا اليوم يعني أصبح حلم. وهنالك أيضا أجندة خفية كانت تسير يعني بشعارات يعني يسارية وتغليفها بأمور، لكن هي طبعا كانت تؤسس دولة يعني ذات بعد عنصري لا يقبل الآخر، يسادر حقوق الآخرين، يسادد أراضي الآخرين، يهجر الآخرين أيضا. وهذا دليل جدا، هنالك أكثر من 800,000 لاجئ إريتري في السودان لم يتحدث عنهم حتى لا النظام ولا المعارضة تتحدث عن هؤلاء الذين يعني حرموا من العودة إلى ديارهم. إنما طبعا الآن الناس تناشد من لجأ إلى أوروبا أو العدد الموجود في إثيوبيا. العمل كله الآن والمحاولات التي تجري لإعادة هؤلاء الذين ينتمون أقاليم معينة جدا وتهميش الآخرين، حتى يعني بصريح العبارة يقول لك أين ستذهب؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ القوة في يدنا والمال في يدنا والعلاقات والدولة في يدنا. إذن أنا اليوم أقدم هذا البرنامج ليس للتشفي أو لردود أفعال يعني غير يعني لائغة، إنما طبعا أذكر الزميل صالح قادي. في المدخل أيضا نشرت الآن مقطع من مقابلته، من المقابلة الصحفية التي أجراها مع الراحل ملا الزناوي في أديس أبابا. هذا أنا لا أخفي هذا الموضوع، كان في أبريل في 26 أبريل 2011
في أديس أبابا. في تلك الفترة ماذا كان يقول ملس زيناوي؟ يعني الآن طبعا يعني هو كان يتحدث معه عن نجاح إثيوبيا في الاقتصاد وكل حاجة، هذا يستفز الإنسان. إنما إثيوبيا كانت تتوعد بتدمير إريتريا، وأنا ليست هذا كله يعني تغليف. لما يقولوا قوات التحرير يريدوا أن يحطموا الجبهة الشعبية، كل هذا تهويل. إنما هم مختلفين في كثير من القضايا، إنما متفقين في شيء واحد. هذا النزال لا أمريكا ولا الغرب، هذا النظام يريد أن يحافظوا على هذا النظام، أو أن لا يدعموه دعما، يشيطنوه طبعا منظمات حقوق الإنسان وكل ذلك. لكن عندما تأتي عملية تغيير هذا النظام، هذا التغيير يجب أن لا يحيد عن الخطة الموضوعة، واللي هو أن إريتريا تستمر بهذه الطريقة، تحكم بأقليات أثنية كما حدث في السودان أيضا من عام 1956 إلى يومنا هذا. نخبة تنتمي لأقليات سيطرت على الحكم والمال، والآن التخلي حتى قامت الحرب الأهلية، لأنه نتيجة التهميش الذي مورس من عام 1956 في السودان هو الذي أدى، ليست قضية الدعم السريع والجيش السوداني، إنما هنالك طبعا هذه الثقافة يعني توارثتها الأجيال من 56. 3 أجيال تربوا على هذه الثقافة. نحن الحكام ونحن الذين نفعل ما نشاء في هذه الأرض. إريتريا الآن سلكت نفس المنحى من عام 1970، طبعا بعد الحرب الأهلية التي كانت في الميدان لتصفية جبهة التحرير الإريترية وإبعادها من الميدان أيضا بخطة وبمساعدة أيضا خارجية. الآن يعني أنه الحديث الدائر وأخ ما قدمه الأخ صالح جوهر أو صالح غادي، والطموحات أيضا الذين طرحوها تأسيس، أنا نشرت بعد الصور الآن لتنشيط الذاكرة، أنه تأسيس حكومة المنطقة، كل ذلك كان مرتبط. يعني حتى هو لو نفى، أنا شاكر له أيضا الآن مواقفه وانتقاداته ودفاعه عن العلم الإريتري الأصلي أيضا القديم، وبرامجه كلها طبعا. يعني هو رجل يعني واعي ومطلع أيضا، ولا يعني يستخدم لغة يعني لغته راغية أيضا في انتقاد الآخرين، ومنطقي أيضا في تقديمه للبرامج، كل هذا مشهود له. إنما طبعا موقفه كان واضح جدا، يعني الاتكاء على على إثيوبيا، أو مثلا من يساند إثيوبيا، أو من كان يحلم لتأسيس دولة تجراي الكبرى آنذاك، أو يعني السير مع الجميع. أنا طبعا موقفي لم يتغير. إذا المعارضة تعتقد أنها بالاتكاء على إثيوبيا أو على تجراي تأتي بالتغيير، هذا وجهة نظري، أنا لا أقبل ذلك. أنا أنتقد الحكومة الإريترية لأنها مقصرة في كل القضايا، وأنا في كثير من برامجي طبعا الناس لا تريد أن تفهم، إنما تريد أن تكتب سكوك الغفران، يقول هذا تاب والحمد لله وعلينا أن نقبله. أنت من حتى تقبل وحتى ترفض؟ احنا كلنا يعني الآن مهمشين أو مطاردين، أو حقوقنا كلها يعني صودرت، بيوتنا صودرت، كل ذلك. أنا أنت الآن يعني أكون خصمك. هذا هو من القباء الذي لم نتعلم من أخطائنا إلى يومنا هذا. صالح قادي له توجهه الآن، طبعا أنا أبادره بنفس الشعور. علينا أن ننسى الماضي، نعم علينا أن ننسى، لكن بشرط أن لا نشيطن بعدنا البعض. هنالك أخطاء ارتكبت على رفاقي وزملائي من الرعيل الأول أن يقبلوا بأنهم، وتحديدا يعني زملائي ورفاقي في جبهة التحرير الإريترية، أن ذهابهم إلى إثيوبيا كان خطأ وتدمير للمعارضة الإريترية. وآخرها كان طبعا اجتماع هواسة. حتى الحركات التي كانت ترفع شعار الإسلام وحركة الجهاد، كل ذلك ذهبوا هرولوا إلى إثيوبيا. الآن طبعا المفروض تنتقد قبل أن تنتقد الجبهة الشعبية، تنتقد تجربتك. لماذا ذهبت إلى إثيوبيا؟
لماذا تحالفت مع جبهة وياني؟ ولماذا الآن أنت لا تذكر هذه الحقائق حتى يتقبلك الذين أنا من الذين انتقدوا. أنا الآن متهم بأنني دافعت عن الجبهة. أنا لم أدافع عن الجبهة الشعبية، وكثيرين من رفاق الذين لا زالوا يعيشون داخل إريتريا لم يقبلوا بهذا الواقع. إنما طبعا هنالك زي ما يقول حكومة الأمر الواقع فرضت يعني سلطانها بقوة الحديد والنار. كثيرين من المسؤولين الذين غدوا استشهدوا الآن. تحدثنا ليالي طويلة جدا سواء كان في المهجر أو في داخل إريتريا، معاناتهم والمرارات الذين كانوا يشعرون بها لا يعرفها أحد. لذلك من السهل أن تقول هذا عميل وهذا خائن وهذا باع إريتريا وهذا باع مبادئه وباع كل شيء. طبعا تتهم أنت وأنت قاعد في نيويورك وفي واشنطن وفي ألمانيا وفي أستراليا تستطيع أن تقول هذا الكلام. لكن معاناة الذين يعيشون ممن حملوا السلاح منذ ستينيات القرن لا زالوا موجودين. من يعتقد هؤلاء الناس يتفرجون ويعني وخائفون من سلطان يعني هذه الحكومة، بالعكس. أذكر يعني حدث في داخل أسمرة، ما كان طبعا في فترة اللي هو عام 2001 بدأ الحكومة أعلنت بأنها الآن ستسمح بحرية الرأي، فتم تأسيس 10 صحيفة، إن كان معظمها كان طبعا باللغة التجرينية. صحيفة سوسريتريا كانت الوحيدة تصدر باللغة العربية. ولو راجع الزميل صالح قاضي ما كان يكتب في هذه الصحيفة كان ينتقد أيضا، وكان يطالب بتسريع الانتخابات، بتفعيل الدستور. كل هذا طبعا هذا كانت مغامرة. أنا في إحدى الندوات التي كانت تعقد في أسمرة يديرها الشاعر أحمد شيخ عمر، وكان السفير والدقرات هنالك في تلك المبادرة، رفعت يدي في داخل أسمرة وانتقدت برنامج لغات الأم، وبصريح العبارة طبعا طرحت سؤال بطريقة مهذبة أيضا، فقلت ذلك تلاعب وضحك على الناس. الحوار كان يدور باللغة العربية وباللغة التجرينية. قلت له، فأنا سؤالي كان يعني بسيط جدا: أنت كيف تريد أن يعني تساوي كل هذه اللغات وما يدور الآن في هذه الندوة باللغة التجرينية تترجم إلى اللغة العربية؟ لو يعني أحد الذين كانوا يشاركون كان عدد يعني حوالي 100 شخص من الرعيل الأول، كلهم من القدماء المناضلين، فنانين وكلهم كانوا وشعراء كانوا مشاركين في هذا الندوة. فسألت سؤال، قلت له: لو قام أحد المشاركين في هذا الندوة وسألك سؤال باللغة العفرية أو بالساهو، بلغة الساهو أو بلغة البلين، كيف ستتعامل مع هذا؟ كان رد والدقرات وقال: أنت الآن حولت الموضوع إلى سياسة، لا يريد سماع هذا الآن. وهذا طبعا الآن يعني ثبت بعد ذلك بأنه هو لإقصاء اللغة العربية كان كل هذه المحاولات، لغات الأم كل هذه الخزعبلات، لأنه طبعا بالتدرج تم إقصاء كل شيء، ساء الإنسان، ساء الثقافة، ساء اللغة. والآن ما نشاهده، أنا يعني ملاحظ الأخ صالح حوالي 48 برنامج يعني قدمته أيضا باللغة التجرينية حتى توصل الرسالة للجميع أو لمن يجيد اللغة يعني التجرينية. أنا وصفت بأن هذا طبعا وحدة فولكلورية. في المهرجانات تستطيع أن تلبس لبس القوميات التسعة الرشائدة إلى البني عامر، إلى كل هذا لبسا، لكن في الواقع هؤلاء الذين تلبس ملابسهم غير ممثلين في هذه المهرجانات. أنا قلت بصريح العبارة حتى طردنا في عام 2013 جدا، وكانت تمهيد لإقصائي طبعا من العمل الدبلوماسي، إنه عندما رفعت صوتي وقلت هذا المهرجان لا يمثل الإريتريين،
هذا يمثل إقليم معين. الآن كثير بصوت عالي يتحدثون عن الإقليمية وعن الأوراجة وعن ما إلى ذلك. طبعا في داخل النظام كنا ننتقد بحضور وزير من داخل إريتريا. أنا قلت رفعت صوتي، وفي تلك يعني عندما أنا حصلت يعني مشادات بيني وبين السفير في تلك المهرجان عام 2013 تحديدا، تم طردنا، ليس أنا لوحدي إنما طبعا مجموعة من المصورين والإعلاميين الذين رافقوا وكالة أنباء القرن الأفريقي لتغطية تلك الحدث. طردنا، وأنا رفعت صوتي قلت له إذن هذا المهرجان الذين طردوا ليس أبناء عمومتي ولا إخواني ولا عندي معهم ارتباط قبلي أو إقليمي، إنما يمثلون. والصدفة طبعا كان هناك وفد أتى من إريتريا على طريق العودة من اليابان، الشهيد أخونا الحسن اللي كان يدير برنامج العربي. كان أيضا كثير من الأقاليم المختلفة من القوميات المختلفة في ذلك. طردنا مع بعض. إذا أنا رفعت قلت له هذا المهرجان إذا ليس لا يمثل إريتريا إنما يمثل إقليم معين، وقلتها بصوت مسموع جدا. وفي تلك الليلة عندما سمعوا الذين كانوا حولنا 800 شخص قادروا المهرجان. إذن الآن نحن نتهم الشباب وبرقيتنا حمدوا بأنهم إقليميين وتجاروا وكل حاجة. هذا التقسيم الإقليمي والمرارات التي نعيشها بدأت من داخل المهرجانات. هؤلاء السفراء هم الذين قسموا مجتمع إلى أقاليم. أنا عندما أقول أقاليم معينة، طبعا أنا عندما يعني سئلت سؤال أين هؤلاء الذين أنت تتحدث باسمهم وتكتب تقول على الوحدة الوطنية وقلب واحد وشعب واحد؟ أنا سئلت أسئلة مباشرة من إخواني من الرعيل الأول، قالوا أنت تبالغ. نعم أنا بالغت في ذلك، لأنني في تلك الفترة كنا بين خيارين: يا أما نستسلم ونترك البلد للغزو الإثيوبي يفعل فيها ما يشاء. الآن طبعا ثبت كل ما كتبناه وكل ما توقعناه، طبعا أن هنالك دولة يعني إقصائية. أنا كتبت الكلام ده في سبعينيات القرن الماضي، وفي كتابي موجود أيضا في أرشيف الحكومة الإريترية. إذن الآن يعني أنا عندما أنشر لمقابلة أخونا أو الأستاذ صالح قادي، لا أريد أن أسيء، إنما طبعا هذا من الأخطاء التي ارتكبت. أنا طبعا في حياتي يعني أنا ما عندي أي مشكلة مع الشعب الإثيوبي ولا مع شعب تيغراي، إنما طبعا الحساسية اللي يعني تربيت عليها، أو مثلا الفترة اللي عشتها أنا وأنا طفل وأنا في مدارس الابتدائية، بعدها ذهبت إلى أسمرة في مدرسة كمبوني كوليج، كنت أقول إثيوبيا لا يمكن أن تكون يعني حاكمة في إريتريا، هذه دولة استعمارية. وطبعا خرجنا في المظاهرات مما أدى إلى هجرتي خوفا من أن أعتقل. يعني خرجت من إريتريا لأن أسرتي كانت قلقة جدا من خلال يعني نحن كنا شباب ومتهورين أيضا، وندخل في كل المظاهرات في مدرسة كمبوني كوليج في أسمرة، وحتى لا نتعرض إلى الأذى يعني هاجرنا. إذن هذه ليست عقدة، إنما طبعا وقاطعنا أيضا تعلم اللغة الأمحرية، قلنا هذا ليس لغة. والغريب أنه بعد يعني خروجي من الميدان عملت في منظمات إغاثية جدا، وكنت أسافر أكثر من 20 دولة أفريقية. ففي إحدى المرات من كينيا ألقيت الرحلة لوفتهانزا لم تأتي إلى كينيا، فلذلك طبعا خيرنا أن نسافر عبر أديس أبابا إلى ألمانيا. طبعا كلمة أديس أبابا بالنسبة لي كانت يعني أنا كنت أعتبر في الهاجس اللي عندي هناك أعدائك. طبعا هذا بلد يعني قتل شعبك واستعمر شعبك، الآن كيف أنت؟ حتى هذا كان أيضا بعد الاستقلال، كيف تذهب إلى إثيوبيا؟ فأجلت رحلتي لأسبوع كامل في كينيا حتى تأتي الطائرة المقبلة. أنا لم أسافر ولم أرتبط حتى إلى يومنا هذا. يعني المرارات هذه طبعا يعني
لا زالت يعني أعاني من هذا إذن الآن ليس صالح قادر لوحده أيضا، لنشاهد أيضا مقابلة هذا الذي الآن يدافع عن الشعب الإريتري والتغيير وكل حاجة. ماذا كان يتحدث؟ كيف كان حديثه مع ملا الزيناوي؟ فيديو نمبر 1 بليز. كبر قدام منستر إثيوبيا ملا الزيناوي بمجمريا نزع الدل زي ذهب كاني بسم راديو السنان أب إرتران أو تعال زركبوا تخطاتلتنان أمسجناك قال متى أنا زيادة مس إرترا بزامد قدايات ذاتكورة كوانت هنا فلما كم توي خوننا بقداي إثيوبيا هنجمر نرابع عجزي حزب مرج أكايدكم من مست يودك نزح على في 10 عامات إثيوبيا مرحلة ثانية حلو نزح على في مدرخ بحث إيرو كم يتقومكمو أرض وان إثيوبيا كم يدعم مستلخنا تركب على بكل مدايات مالته بدأنا إيكونومياوي لمعات انت رينا أستاذ 10 عامات أبناء بوليسي لو تتات مقوار مسؤول تزاميل دما زي موت زي حيو عينتنا لمعات متن حيزنا خنقصل صنيحنا أبز حلف شوعت شمنت عامات جن سلوت كبهل زكال نايل معات منقصاص جميرنا لنا سلوت نايل معات منقصاص ترايك يكوني كابتي زركابو لمعات تبز حزبي تتقاماي زخون اللغنتات فتيرنا لنا وزحتو نايتي لمعات درجة كبحرشاي يزركب زلو سواء 85 كم 200 حزب إثيوبيا بحرشاي زلو سلازي تزوز حزبي تتقام زخون اللوناي لمعات كنتاتنا فتيرنا كنول نخل أما حوراو لمعات ناي تمرت قلقلوت في الله قدامي درجة صبو درجة وزحلو أما بزحتن كللات تقاطقامي تغامي توزحنا لنا أبتن سوخ ساقم هزبتات زلوان بوتاتات قرون دحري تريفنا لنا قلنا بزغلت صنع مجتعمت ساتن كركبة كان قبري نازل تسفال لنا مس ناي قدامين كلاين درجات مرتي مقفح عزاميدنا أب ناي جرمن ناي تكنيك المويان سلطنا سرعة مسرته قفح ناي تكنيك المويان تمرتي سرعة أتينا لنا أب لعلواي بيت تمرتي زملكت دما قدمي له حنتي يونيفرسيتي رحيا نيرهنا يلومني العشرة يونيفرسيتات تعيشنا لنا أبز حزنا يزلنا 5 عامات دما 10 يونيفرسيتات كنوسخ مدول لنا أب مدايت أنا وأنت مساسالي لو تتاتلو بوليتيكا مداي كنجمر كلنا إثيوبيا هم هاجر تهلو يتهلون بزح زكاة قداي نيرو من إثيوبيا كم إثيوبيا بتمساسالو هنتات زنورا كاب ناي إزي إيكونومي ناي كوماند إيكونومي كاب ناي حدا بارتي سرعات ناي أدقا إيكونومين ناي بزحات بارتات سرعات نساقا قراز نورا كم حور السوفيت يوغوسلافيا دولا بزحات بهيرات زلون هاقرات يباتاتنا مس من وارن كابينا خا ولا حد حزب ترح زلوان تخونت سوماليا باتاتنا لغنتات سلازماري إثيوبيا اختباتاتنا يازل أرادا داينيرو مسؤول تزاميدو ناي إرترا نصانت زي ترف قداي كوينو مسنحو إرترا نصانت وزي أبو بيلو تطو زي بالمسرح كجمري تنكالوتون كشعبا ينزل أرادا داينيرو إزي تغير له كبالي كال تعريزو حزبنا إثيوبيا بفدرالاوي منقدي كم حدر تقبل والله نزي قبلو سوات له كنت عريزو حساب تقبل والله بهالي كال بس تزامي دخاء بتنصاصاري صبو ناي سلام ناي مرغغا خنتات وش تهاجر الله سو نتناي لمعات منقصاصون ناي بعلو ترى تزاويتيو زول امنت لنا كاو حليفو اب ديمقراسياوي محدرا ديمقراسياوي حق منقستي أصدقنا بو مسارة
نسرح لنا ديمقراسي مهناز مسرحي كم مسرح مدن بزح حرقوز الله. هذا الآن منزل المعارضة في فدائية أسنة. طبعا يعني في أثناء المواجهة الصعبة اللي كانت الحرب الأخيرة بين الحكومة الفيدرالية وإقليم تيغراي، هذا كان يدافع عن تيغراي وبكل قوة، بل هم ساهموا في جمع التبرعات لتيغراي. نحن طبعا المساعدات للإنسان للشعب التيغراي هذا طبعا لا يعترض عليها الإنسان، لأنه طبعا تم يعني قتلهم وتشريدهم، وهم طبعا يعني عانوا أيضا كغيرهم من الشعوب التي عانت. وهذا طبعا ما يعني هم حصدوا ما زرعوا من العنصرية والمرارات والتقسيم الشعب الإثيوبي. كل هذا طبعا الآن انقلبت الآية، وهم يعانون من نفس المرارات التي تسببوا فيها للآخرين. لم أعترض أيضا أنا مجموعة أسنة لوحدها، إنما اعترضت أقرب الناس إلينا. طبعا هم طبعا اللي كانوا يرفعون شعار حركة الجهاد الإسلامي والإسلاميين. إنما طبعا يعني الآن عندما أرى قائد هذه المجموعة أبو سهيل وأبو الحارس وما كل هؤلاء يعقدون مؤتمراتهم في إثيوبيا، وكل الذين كانوا يتبعون الحركة الإسلامية يعني عندما يذهبون إلى إثيوبيا انتقدت أيضا بمرارة، وقلت هذا يغلل من قيمة الإنسان الإريتري ومن المبادئ اللي هم حملوها. طبعا الناس يعني الآن طبعا ما نأتي نتباكى في الأخطاء اللي ارتكبناها. طبعا هو التصحيح هو وارد، ثم الآن طبعا يعني مراجعات كثيرة حصلت من تركيا وما إلى ذلك، الآن تجدهم عكس ذلك. وهذا هو المطلوب الآن، نفتح صفحة جديدة كما قال صالح غادي للحديث على المستقبل وليس على الماضي. إنما طبعا لا تحاول أن تحمل يعني شخص دافع عن شعبه وعن سيادة أراضيه بسبب أنه يعني الآن عندك مراراتك. يعني أنت تبحث الآن عن كبش فداء لتحميل هذه الأخطاء. أنا لم أرتكب أخطاء ولم أذهب إثيوبيا، والآن في ختام هذا أنا عرضت بعض الصور أيضا تشاهدوها تباعا. مبادرة الأستاذ صالح غادي اللي هو يدير مؤسس موقع هواتكوم كانت يعني جيدة ومرحب بها وعقلانية أيضا، بالمقارنة مع هؤلاء الناس الذين يعني قالوا يعني هم هؤلاء الناس الذين طبعا يشطحون بأفكارهم في منتديات أنا لا أريد أن أسميها الآن، يقول هذا الرجل يجب أن يقدم يعني الاعتذار. وهذا أنا يعني في كثير من البرامج باللغة التقرينية لمن أقدم الاعتذار؟ أقدمها لمجموعة ويانا تيغراي، أقدمها لإثيوبيا. أنا انتقدت ذهابك إلى إثيوبيا وتعاونك مع العدو اللدود التاريخي للشعب الإريتري. الآن طبعا يعني من يحاول أن يستفزك طبعا وتحميلك أخطاء لم ترتكبها أنت، هو عشان يغطي على الأخطاء اللي ارتكبها هو. أنا موقفي ثابت من أنا أنتقد الجبهة الشعبية وسوف لن أقف من انتقادها، لأنه هي طبعا تسببت في تشريد هذا الشعب. نصف المجتمع الإريتري والشعب الإريتري يعيش الآن في الشتات، وبالذات الشباب. يعني حولت إريتريا إلى سجن مغلق يعني تتحكم في مسير الشعب مجموعة صغيرة جدا قليلة جدا، والآن تجاوزوا العقد الثامن أيضا بعدهم، يعني وصل يعني 80 سنة. وهؤلاء طبعا شيء يعني ميؤوس منه، حتى مثلا تطالب أو تتوقع بأن هم سيغيروا الواقع وحيقبلوا الانتقادات أو يعني يقبلوا للمعارضة وحرية الرأي. كل هذا غير وارد. إنما ما يجب التفكير عليه الآن، وكثيرين من الأصدقاء ينصحون ما بعد هذا النظام سقوطه من السهل. الناس يعني في عام 2019
الأخوة في السودان حملوا شعار تسقط بس، لكن لم يفكروا بعد السقوط ماذا سيحصل. لا يمكن الآن مجموعة يعني موجودة، يعني جنرالات ووزراء، وهذول الناس أساسا يعني الخرطوم كانت يعني كنز، استولى على كل شيء كما هو الحال الآن في إريتريا. استولوا في مقدرات الشعب الإريتري، المال في يدهم، الجيش في يدهم، ويعينون من يشاء، يغربون من يشاء، ويهمشون من يشاء. كل هذا طبعا الآن تأتي الناس الذين قالوا تسقط بس لم يفكروا كيف سيواجه هؤلاء الناس. القضية ليست عمر البشير والوزراء اللي حواليه. البشير طبعا هناك 99% من الذين من الشعب السوداني يعني مصالحه والحياة المعيشية كانت مرتبطة بهذا الحكومة التي كانت تحكم السودان حوالي 30 سنة وما قبلها. طبعا هذه أسر يعني. فالآن يعني الآن أنت لما تجي ترفع شعار يعني إلغاء كل شيء، سجن هؤلاء وتشريدهم ومصادرة أملاكهم، ما يتركون. استخدموا الأموال المكنوزة الآن في تأسيس ميليشيات كما عملوا، خلقوا الدعم السريع الآن بالمال. إذن يعني يستنفر الناس. أنت إذا أتى شخص سواء يعني هذا المال الذي بطريقة غير شرعية اللي كنسته، بنيت قصور، بنيت فيلل، وعندك يعني أموال أيضا يعني في الخارج، كل ذلك الآن عندما يأتي على أساس يهد كل ما بنيته سوف يواجه. إذن الآن من يرفع شعار تسقط بس في إريتريا سيواجه أيضا من قبل الجنرالات الذين الآن يعني الثروة في يدهم والقوة في يدهم وأجهزة الأمن في يدهم، هم الذين يديرون من وراء الكواليس هذا البلد. الحكومة الموجودة في أسمرة يعني هي تصدر الأوامر نعم، لكن التصرفات عمليات الاعتقالات وعمليات تضييق الحياة والمعيشة على الشعب، لا يعني الحكومة لا يعني تأتي من تنفذ هذه، إنما هنالك من ينفذ لحماية مصالح. إذن القضية الآن يعني باختصار في دقائق يعني ما حذرنا منه في عام 1972 وتحديدا في أراضي طبعا منطقة يعني في بلغات، في اجتماع جمع طبعا كوادر قوات التحرير الشعبية الذين أتوا مرهقين أيضا من الحصار الذي ضرب عليهم في دنكاليا لما وصلوا إلى منطقة البحر الأحمر، ثم تدرجوا بعدها إلى شعب. عقد هذا الاجتماع وفيه تم إعلان تقسيم قوات التحرير الشعبية، وأنا طبعا أول من رفع صوته معارضا لهذا التقسيم، لأنه طبعا قلت هذا سيقودنا إلى ما لا يحمد عقباه. وهذا الذي نشاهده هو الذي حدث في عام 1971 في اجتماع بليغات. إذن الآن الذين يعتقدون أنه المعارضة لا نعمم هذا الشيء هي الذي ستأتي بالحل. فأحيانا طبعا المتابعة كما يفعل أستاذ صالح قادي، ويعني دقيق في معلوماته، ويكون رصد أيضا في الفترة الأخيرة ما نبهنا عنه اللي هو تأسيس الحزب السري، اللي هو طبعا هو في الأساس سموه مؤتمر حزب الشعب، إنما هو طبعا إريتريا، حزب السلف ناصرة إريتريا للتحرير يسموه باللغة العربية. سنة 70 سبق يعني هو تزامن مع تأسيس قوات التحرير الشعبية في سدوح عيلة. الحزب أيضا في عالة تم تأسيسه، والآن الصور تنشر من الذي أسس.
ولذلك طبعا يعني الآن يعني بعد نصف قرن، لا أدري من عام 71 من عام 70 إلى يومنا هذا تقريبا كم 50 سنة. نحن الآن عدنا إلى المربع رقم 1. هذا المعارضة الذي كان الناس يحاولوا يدافعوا عنها ويقولوا أين غياب إخواننا المسلمين لم يشارك في المعارضة؟ كيف أشارك في هذه المعارضة؟ والخطاب الأخير الذي أدلى به أحد الضيوف قناة إرسات استضاف الزميل كرار هيابو أحد الإريتريين، هو كان يعمل في جهاز الأمن في مرحلة النضال مع قوات التحرير الشعبية. الآن هو هذا الرجل منذ ذلك الفترة طبعا مشبع بأفكار. قال بصريح العبارة في هذه الحلقة وتشاهدوها في قناة إرسات، يعني أستاذ كرار هيابو قدم شخص اسمه مسفون صهيب، يقول بصريح العبارة: نحن أسسنا حزب الأندنت اللي هو الوحدة مع إثيوبيا، وذهبنا إلى إثيوبيا أن نطالب بتوحيد إثيوبيا مع إثيوبيا. الغرابة طبعا الرجل كان يتكلم باللغة العربية، الآن لا يدعي صالح أو غيره لم يفهم هذا الكلام، إنما تابعه الجميع، تابعنا يعني كخيرا. والكارثة الكبرى قال إنه إثيوبيا رفضت توحيد إريتريا وحدة إثيوبيا، وقال حتى مليون سنة لا يمكن أن يتم هذا الحلم، لم يتحقق، إثيوبيا ترفض. هذا طبعا الرسالة اللي نقلها هو. ولذلك قال هم طلب الإثيوبيين أن يعني يحلوا هذا الحزب اللي هو حزب الأندنت الذي تم تأسيسه في عام 1923. أنا قاعد لا أتحدث الآن عن الماضي، إنما كل هذا طبعا يعني هذا نسميها الخلايا النائمة. الجبهة الشعبية طبعا يعني بتسخر بعناصر طبعا لا زالت هذه الأفكار معشعشة في دماغه. يأتي في عام 1923 ليؤسس حزب الأندنت في أديس أبابا، والآن بدأ يدعو أيضا المعارضة جدا، لأنه إثيوبيا رفضت معارضة الأقاليم الثلاثة اللي هو سماها طبعا مجموعة التجرينيا، إنما إثيوبيا تطالب الآن بوحدة المعارضة التي تضم كل المكونات الإثيوبية. شوف انقلبت الآية، يعني هذا العدو الذي كان يعني دمر إريتريا وشرد شعبها وسبب المآسي كلها في إريتريا، الآن هو يعطف على الشعب الإريتري ويقول لا، نحن لا نقبل معارضة الأقاليم. هذا طبعا فكر الجبهة الشعبية نرفضه، إنما نحن نريد ووجه دعوة الآن لكل المعارضة أن تأتي إلى إثيوبيا وتتعامل مع إثيوبيا. إذن السؤال يأتي يقول هم الآن إثيوبيا نصحتهم بتأسيس أو بالإعلان عن حكومة مؤقتة في المنطقة، وقال أعلنا هذه الحكومة أيضا الآن في إثيوبيا، ويدعو الآن إخوان المسلمين، يعني يسميها بكل صراحة يعني كل الناس عليها أن تتوجه الآن إلى إثيوبيا لتبني من جديد يعني المعارضة الإريترية. من يتوقع بأنني سأؤيد هذا التوجه، لأن خلافاتي مع الجبهة الشعبية قائمة، وهي خلافات سياسية، عدم تفعيلهم للدستور، عدم مسادرتهم حقوق الناس يعني، ومنعهم يعني اللاجئين من العودة إلى ديارهم، لأن أراضيهم صودرت، مورست سياسة الاستيطان في أراضيهم. لكن مع ذلك التغيير الذي يأتي من إثيوبيا لا يمكن أن يكون يعني حبا في وحدة الشعب الإريتري، إنما هنالك هي المصالح التي تحرك، والحلم بأنه إثيوبيا لازم تعيد إريتريا بطريقة فنية جدا حتى تكون تحت إبرتها. ليس بالضرورة الآن أن يلغوا الاستقلال، لأنه لا يستطيع أن يلغوا الاستقلال. دولة معتمدة معترف بها عبر الاستفتاء الذي تم عام 93، الآن إلغاء هذه الدولة من الصعب، ولا يستطيع أن يلغوا أي حكومة من الحكومات اللي تم اعتمادها كعضو فاعل أو عضو في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. لكن الكارثة الكبرى الآن إقراء المعارضة عليها أن تعود إلى إثيوبيا
هذا طبعا الآن يعني هذه المعارضة الذي تريده أو الذي أسست المعارضة هي تختلف في كثير من القضايا مع الحكومة، لكن خلافها الأساسي هو تقاسم السلطة. هذا المكون الاجتماعي عليه أن يحافظ السلطة هذه يجب، وكثيرين من الذين كانوا سفراء وتحولوا إلى معارضين يقولوا هذا الكلام. نحن طبعا المعارضة فاشلة، علينا الآن أن نتعايش. يتوقعون أن التغيير يأتي من الحكومة الإريترية أو الجبهة الشعبية، هي رائدة النضال، فعليها الآن أن تمن يعني أن تعطي منحة وتعطي فرصة للمعارضين أن يشتركوا معها في إدارة البلد. إنما طبعا لا يتحدثون عن حقوق الناس اللي صدرت أراضي، لا يتحدثون عن عودة اللاجئين، لا يتحدثون عن إعادة الأراضي التي تم مصادرتها من قبل الحكومة، لا يتحدثون عن المساواة والعدالة، عن إشراك الناس كلها طبعا في الحقوق. طبعا عندما تطالب الإنسان بالواجبات عليك أن تعطيه حقوقه. طبعا هذه الحقوق كلها يعني الآن هذه يعني الوحدة تأتي بعدد من الديكورات، تقول هذا وزير وهذا وهذا وزير يعني سفير، مجموعة من العدد، لكن هؤلاء يعني أصم لا ينطقون بالحقيقة. إنما طبعا يريد أن يحافظ على وظيفته. هذا طبعا البيت، السيارة، السفر اللي بيسموه طبعا البدلات، كل هذا طبعا الآن في سن 80 حتى لو أتى لاجئ حيرمى في معسكر اللاجئين. فلذلك يقول يصمت. كثيرين صمتوا وذهبوا، يعني لقوا الله الآن انتقلوا إلى رحمة الله، ربنا يرحمهم ويتولاهم. إنما الآن أنا من يعتقد أن هذه المعارضة الذي حتى لو عادت إلى إثيوبيا، أنا لا أستطيع أن أقول الآن سأتسدى وسأعارض. إنما طبعا نفس الكلام الذي كتبته أو قلته، علي أن أنبه. أنا كرجل أعمل في الإعلام وليس لغرض معين ولا أطلب أي شيء من إريتريا. إنما هذا طبعا الآن هو حاصل تحصيل، قال هو ألقوا أو حلوا هذا حزب الأندنت، إنما في المستقبل يريدوا أن يعطوا إثيوبيا السلام. إذن الحكومة أو المجموعة الحاكمة الآن، النخبة الحاكمة في إريتريا الآن، طال الزمن أو قصر تلتقي معهم في عملية إعطاء إثيوبيا السلام. بل أكثر ما يعني الحكومة ذهبت أكثر من ذلك. غالوا من يقول أنه الشعب الإريتري والإثيوبي شعبين، هذا طبعا يعني وصفوا من يقول ذلك جاهل بأنه لا يعرف التاريخ. بل هنالك أيضا تسريحات صدرت من بعض المسؤولين بعدهم يعني انتقل إلى رحمة الله، قال نحن كل ما نستطيع بكل قوتنا وإمكانياتنا سندافع عن وحدة، حتى لا يعني عن وحدة الشعب الإثيوبي. لم يقول عن وحدة الشعب الإريتري، إنما الوحدة. إذن هذا الطرح الذي طرحه يعني ضيف الزميل كرار هيابو كان واضح ويتلاقى في. هو طبعا الآن لم يقول يعني هو يريد أن يدعو المعارضة للتوجه إلى إثيوبيا، لأن إثيوبيا البلد الآمن الآن وسمحت لهم على أساس يؤسسوا حكومة المنفى. إنما لا يجب من الذي يقف وراء هذه الحكومة، حكومة المنفى. كانت أيضا أنا نشرت صورة من الصور أيضا، مبادرة أيضا لإعلان عن حكومة المنفى أيضا. لكن الأخوة يعني الذين حملوا هذا الشعار قالوا نحن طبعا يعني قمنا بإعداد برنامج كيف تؤسس هذه الدول، ونسلم هذا مسؤولية يعني هذه الحكومة للشعب. الشعب طبعا الآن يعني مغلوب على أمره. طبعا لا تستطيع اليوم أن تتحدث عن شعب إريتري موحد، إنما في شعوب يعني كل واحد يعني أنحنى أنزوى. من يحمل الآن شعار شعارات كده يعني لا أريد أن أسميها الآن، طبعا كل أنزوى. يعني أصبحنا يعني توزعنا إلى أقاليم وإلى قبائل، يعني كله الآن متكئ على مجموعته. فكل هذه الأفكار الآن لا تخدم. أنا أقول يعني بصريح العبارة، كتبت نعم،
انتقدت نعم هذا السلوك، والآن سأواصل أيضا. لا أنا يعني هناك خلط، من يحاول أن يخلط بين هذا وذاك. أنا طبعا إثيوبيا هي الدولة جارة، الشعب الإريتري هو شعب يعني جارنا، والتعايش معه هذا شيء مطلوب، السلام مع الشعب الإثيوبي مطلوب. إنما طبعا أنا لا أريد أن أدخل في لعبة الحكومات. والتجارب يعني علمتنا أيضا ما كان يعني يكتب ويقال ويروج بأنه الشقيق، يعني جبهة تجراي هذه صنعوها في داخل إريتريا، أو الجبهة الشعبية هي اللي صنعت، و... وكانت تقارن، لا تفرق بين المناضل في الجبهة الشعبية والمناضل في جبهة تجراي، كانوا يتقاسمون كل شيء. القليل الذين كانوا يعني يحصلوا عليه من المساعدات تأتي من أوروبا ومن أمريكا كانوا يتقاسموا، التبرعات اللي كانت تجمع كانوا يتقاسموها مع جبهة تجراي. والآن بكل صريح العبارة هناك يعني يقولون إحنا دخلنا بدباباتنا وأوصلنا هؤلاء الناس إلى قصر الحكم في أديس أبابا، في أرد كيلو بيسموه طبعا في أديس أبابا. كل هذا طبعا وقبرنا ونادلنا مع بعض ودفنا في حفرة واحدة، وكل ذلك الآن تغير إلى حرب وتدمير بعض. لكن لم يقولوا السبب الذي اختلفوا من أجله. طبعا قرأنا أدبيات كثيرة جدا، القواسم المشتركة اللي جعلت هؤلاء الناس يتحدوا في مبدأ معين. ومانيفيستو جبهة تحرير تجراي طبعا كان واضح جدا من أجل بناء دولة تجراي الكبرى، هي اسمها جبهة تحرير، الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، ولم يقولوا عن إثيوبيا. إنما الصدفة جعلتهم، أو الدعم الإريتري وصلهم إلى الحكم. طبعا الطموح توسع أيضا، وهم يعني حكموا أيضا 30 سنة أو 27 سنة إثيوبيا بقوة الحديد والنار. الآن اختلف، قلنا هذا يعني كان من الماضي، والشعب الإريتري شعب يعني كريم ومتسامح. نسينا هذا الشيء، نسينا أيضا مرارات الحرب الحدودية. الآن أتى يعني صديق الأمس تحول إلى عدو، اللي هو ويانا تجراي. بالنسبة للجبهة الشعبية تعتبر العدو رقم واحد. 2018 طبعا استبدلوا هذا ويانا تجراي بنظام دكتور أبي أحمد. أتى طبعا بمبادرة قال يريدوا أن يعني يحلوا مشكلة إثيوبيا مع إريتريا، ويعترف بالأخطاء، ويعترف أيضا بمقررات مؤتمر الجزائر ولجنة ترسيم الحدود. كل ذلك كان مقدمات. إنما بعد ذلك أيضا الخطة الذي لم تعلن في الإعلام، لا الإعلام الإثيوبي والإريتري، كان هنالك اتفاقيات سرية جدا وأعلنها أبي أحمد صراحة. قال مصلحة الشعب الإريتري من المصالح مع إثيوبيا سنتقاسم ميناء عسب. ووجد أيضا ضمانات معلنة أيضا في الأرشيف، قالوا أنت الذي يعني سلم المفاتيح، وقالوا أنت الذي تقودنا، وإذا أردت أن تأتي إلى إريتريا لا تحتاج إلى أي تصريح، كما نحن أيضا لا نحتاج إلى أي تصريح. إن طبعا يعني كانت الخطة يعني هذا الرجل الذي ظهر الآن وهو كان في جهاز الأمن للجبهة الشعبية في مرحلة النضال، ظهر وقال حزب الأندنة. إن لم يكن ذلك أيضا فكر الأندنة، أنا لا ألوم هذا الشاب، أنا لا أعرفه شخصيا، إنما طبعا قرأت خلفيته من أين أتى. زمان وياني يعني الأندنة كانت تطالب الوحدة مع إثيوبيا، وهذا طبعا يعني في مرحلة تقرير المسيرة أيضا كان واضح، وهناك أدبيات كثيرة جدا تتحدث يعني عن هذا الموضوع. إنما طبعا الجبهة الشعبية إذا قلنا هذا الكلام الآن يعني حيقولوا أنت عدو. شخص يأتي إلى إثيوبيا ويقول أفعل ما تشاء، نحن شعب واحد، ومن يقول نحن شعبين هو جاهل. من يقول هذا الكلام هو نفس فكر الأندنة يتمثل أيضا في هذه التصريحات. إذن نلخص كل هذا الكلام. أنا أؤكد أولا
لا أعادي أحد، ولم أدخل في تفاصيل هذه القضايا جدا. هناك يعني استدراج، بعد الناس بيطلبوا منك يعني الآن تطلب من المعارضة العفو، أو يعني هناك من يقول غفر الله له ما مدى ونسامحه، وواحد يكتب يقول يعني مرحبا بك في المعارضة الإريترية. أي معارضة هذا الذي ترحب به؟ معارضة مجزأة، يعني في يعني حتى كل الناس بتتحدث عن الوحدة الوطنية وعن كل ذلك، لكن هم ألعن الناس متقوقعين في قبائلهم وفي أقاليمهم وفي كل حاجة. وحتى العناوين الذي نقرأها طبعا هي تمثل هذه التوجهات. هناك أقاليم، لما نقول في هناك أوراق، أيضا هناك في قبائل لا زالت تحلم على أساس تعيد الأمجاد السابقة جدا. وأنا طبعا اعترضت. إذن عودتي إلى إريتريا وعملي في الجهاز الدبلوماسي الإريتري أضاف إلى معلومات جديدة جدا لم كنت أعرفها. كنت أود أن أنشر كل هذه المعلومات في كتيب صغير جدا، لكن أجلت أو ألقيت الفكرة، لأنني لا أريد مستمسكات أو حقائق تضيف آلام وجراحات يعني رفاقي من الرعيل الأول. وهذا حتكون بالنسبة يعني مكسب للنظام الآن إذا لو نشرت هذا الكتاب، لأنه طبعا من الأخطاء الذي ارتكبتها في كتابي الأول هو يعني تناول أسماء معينة جدا من القيادات التاريخية جدا، وهذا طبعا أثر سلبا. وأغرب الناس إليه طبعا الذي كتبت عنهم، طبعا بعدهم الآن يغمع في السجون، وبعدهم الآخر يعني انتقل إلى رحمة الله. فلذلك نحن يعني أعود مجددا إلى شكري وتقديري للأستاذ صالح مقادي، صالح جوهر، على مبادرته القيمة وعلى برامجه. طبعا هي كما ذكر يعني الزميل يوسف جبريسوس مقدم برنامج اللغة التجرينية في قناة القرن الأفريقي، كان عنده أيضا بعض التساؤلات: ما الذي دفع صالح قادم يعمل برنامج خاص يتناولني بالاسم؟ أيضا سبقوا يعني هناك برنامج أيضا يعني والدطابة أيضا عمل برنامج خاص يعاتبني فيه على أساس بأنني طبعا يعني تهجمت عليه وعلى غيره. طبعا أنا لم أتهجم، أنا أقول هذا كان خطأ. لجوء الإريتريين اضطراري إلى تجراي هذا شيء مقبول، ما في تذهب يعني ما ممكن الإنسان يعمل أجنحة، يا أما تمشي السودان أو تمشي تجراي، هذا خيار اضطراري. أنا لم أنتقد ذهاب، إنما طبعا تعاونوا أيضا وتسخير إمكانياته وطاقاته كلها من أجل خدمة أجندة تجراي اللي هي كانت تدعو إلى تجراي الكبرى وتقسيم المقسم في إريتريا. طبعا هي تقول كل من يناطق باللغة التجرينية هو جزء لا يتجزأ من تجراي، وإلغاء الآخرين. طبعا يعني اللي عايز يمشي السودان يمشي السودان، ويقول طبعا الناس هؤلاء الآخرين غير موجودين. فلذلك الحديث، وهذا سياسة الدولة طبعا، طالما هذه القوميات غير موجودة على الأرض ما يشكل أي قلق. لكن الآن أختم هذا الموضوع. الناس الذي تتوقع أن هذه الثورة ستأتي يعني من أديس أبابا أو من تجراي للتغيير، هذا طبعا يعني أنا أعتبره هراء وحلم لا يمكن أن يتحقق. الثورة ستأتي من الداخل. هؤلاء الذين تم تهميشهم لأكثر من 50 سنة، حملوا السلاح نعم، ضحوا بكل ما يملكوا نعم، هؤلاء الآن هم الذين يعني أنا عندما أتحدث عن المهمشين لا أتحدث عن من يعيش الآن في أمريكا وفي أوروبا، هذا طبعا لا يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف، هذا مشرد. لكن القوانين الدول اللي لجأ فيها لا تترك الإنسان يعني يبات بلا عشاء. الدعم الاجتماعي وصناديق المساعدات الاجتماعية موجودة، يعني أبسط الحاجات هنا يعطوك مساعدة. إذا عملت طبعا تستطيع أن تعيش حياة كريمة جدا، حقوقك محفوظة. إنما الإشكالية الكبرى الآن هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم
هم وأولادهم ونتحدث اليوم كان قبل يومين يوم الشهداء، يعني لا نسأل عن أبناء الشهداء. يتحدثون الآن بعد فترة، يعني في سبتمبر الفاتح من سبتمبر يحتفل به. طبعا هناك أيضا يعني الشهيد حامد إدريس عواتي عملوا له طبعا يعني في مسقط رأسه هناك قبر كبير جدا، يعني أصبح مزار. وفي أسمر أيضا مجسم، يعني عاملين له سلم يعني مع حامد إدريس عواتي هنا. لكن عندما تسألهم الآن أين أسرة حامد إدريس عواتي، يعني ابنه الأكبر وأبنائه وأسرته كلها مشردة، يعني لاجئين في السويد، الذين يتغنون بشكل يعني في المناسبات المعينة بالشهيد ولد آب ولد مريم وإبراهيم سلطان. أين أبناء أسرة إبراهيم سلطان؟ ابنه الأكبر الآن موجود في باريس، هل سأل عن هؤلاء؟ يتحدثون أحيانا طبعا هناك يعني يريدوا أن يعالجوا الخطأ، ويقول الشهيد عثمان سبي كان أبو الثورة وزعيم الثورة وما إلى ذلك. كل ذلك لم يسألوا عن أسرة وأبناء عثمان صالح سبي، لم يسألوا الرجل الذي أكرمهم وساوى بين كل أبناء إريتريا في ليبيا، الشهيد عمر البرج دفن في لندن. لم يسألوا عن عشرات المناضلين الذين أسسوا الثورة وجبهة التحرير الإريترية، يدفنوا اليوم في القاهرة وفي كل الدول، يعني ما في دولة يعني أفريقية أو أوروبية ما دفن فيها مناضل إريتري. مع ذلك يتحدثون عن الوحدة الوطنية، يتحدثون عن النضال، يتحدثون هم صناع النضال. كل هذا طبعا الآن الخزعبلات هذه يجب معالجتها. وأنا أفتكر هذا التغيير كما أسلف عاجلا أم آجلا سيأتي من الداخل. يعني عندما أقول أنا من الداخل لا أريد أن أدمر البلد أو أشجع في حرب أهلية كما حصل في السودان، إنما طبعا الحقوق المصادرة، يعني هؤلاء الجنود الذين يعني نادلوا وحرروا إريتريا بصرف النظر عن انتماءاتهم التنظيمية، موجودين كلهم، موجودين جنود اللي كانوا في جبهة التحرير في قوات التحرير لا زالوا موجودين ساكت، يعني صامدين في داخل أرضهم. هؤلاء الناس أنا طبعا الآن ما أتحدث عن خيال، إنما يعني عايشت هذه الأوضاع وزرت كثير من العوائل الذين رفاقي في النضال موجودين في إريتريا. يعني أوداعهم المعيشية يرثى لها، توزيع المنازل والبيوت في مناطق معينة جدا، هذه يعني بيسموها بالإنجليزي في آي بي. النخبة تبدأ من الكولونيل إلى جنرالات. هؤلاء الناس طبعا يعني لا يعانون من شطف الحياة، السكن لهم، مرتبات لهم، مساعدات اللي تأتي من هنا ومن هناك لهم. إنما الجند العادي وتحديدا المعوقين في داخل إريتريا أذهب وأنظر إليهم كيف يعيشون، كيف يتدبرون أمرهم، وكيف يعانون من البيروقراطية الموجودة الآن. لكن باسمها الشهداء تبكي وتتغني وتؤلف يعني بيوت أشعار وكل حاجة، وتتحدث فيهم كل سنة مرة عشرات من الشموع يعني في تذكر الشهداء، إنما لا تذكر أبنائهم. أنا زرت إريتريا بدءا من مدينة علي قدر اللي هي على الحدود السودانية إلى آخر منطقة عصب ودنكاليا، شرقا وغربا، من زلمبسة لما كانت زيارته الأولى من زلمبسة إلى آخر شامبوكو. كل هذه الأراضي زرتها، تشوف العجب، تشوف العجب. أنا لا أتحدث الآن عن اللاجئين ومعاناتهم منذ الستينيات القرن الماضي في معسكرات اللاجئين، 3 أجيال ولدت في معسكرات اللاجئين. إنما أتحدث عن الواقع المرير الموجود الآن في داخل إريتريا.
إريتريا ليست أسمرة. هؤلاء الذين يزورون أسمرة ويرقصون ويعني ويستمتعون بإجازاتهم لم يزوروا كل هذه المناطق، لم يزوروا. طبعا يعني هم يتحدثون الآن عن أقاليم، يقول لك حماسين وسراي وأكلوا جوزاي وما إلى ذلك، كل هؤلاء الناس لا يعرفون هذه الأراضي. أين سكان هؤلاء الآن؟ اليوم إذا أردت أن تعيش حياة كريمة لازم تذهب إلى أسمرة، لأن هي مصدر كما كان الواقع. يعني كل الأقاليم والقوميات القبائل السودانية كلها لجأت إلى السودان، يعني بحيث غيل يوما من الأيام أن السودان الآن أصبحت 14 مليون يعيشون، يعني نقول الخرطوم إلى أطرافها امتدت. اليوم السودان يعني ارتبطت إلى جزيرة أبا، يعني تمشي طبعا كل على يعني تعتبر الخرطوم الآن المواصلات متوفرة، الحياة متوفرة، مطاعم متوفرة، فنادق متوفرة. إنما أمشي طبعا في الأقاليم، أمشي إلى دارفور لا زال الناس يعيشون في معسكرات اللجوء. والواقع الآن يعني التشابه الموجود، القواسم المشتركة بين النظام الموجود حتى في برسودان الحكومة العسكرية والنظام الموجود في أسمرة لا يختلف، وسر يعني تقارب بين نظام برسودان حكومة برسودان الآن وأسمرة. وهذا يعني هم يتفقون في التهميش، هؤلاء يرفضون الدستور والتعددية، وأسمرة ترفض أيضا التعددية. وهذا طبعا ما جمع يعني في الأفكار وفي التوجه السياسي يختلفوا اختلاف كبير جدا. إنما طبعا ما جمعهم هو طبعا القواسم المشتركة، سحق المعارضة، سحق كل من يختلف معهم وتشريد كل من يختلف معهم في الرأي. هذا طبعا متفقين عليه الحكومتين الآن تعمل في هذا الإطار. فلذلك الآن يعني أختم حديثي أنه العودة إلى إثيوبيا كسائح، كمستثمر، كلاجئ، كل هذا طبعا نحن لا نريد أن نخلط الآن. إنما طبعا هذه النخبة الآن، أنا استغربت طبعا من شجاعة هذا الشخص يقول لك أنا الحكومة المؤقتة في المنفى. من معك لا يقول لك هذا الكلام، هو سيبحث الآن عن حكومة. إذن هذه الحكومة أساسا هو غال ما دعانا استغرب في شجاعة هذا الشخص عندما قال حزب الأندنة كان يعني معنا من العفاريين ومن إقليم تجراي ومن الأمحرة. يعني أنت دحين حزب يعني إريتري يشارك فيه يعني إثيوبيين من إقليم عفر ومن تجراي ومن الأمحرة، ما هذا الحزب الذي كان يتحدث عنه؟ إذن كلمة يعني قد تكون هي كلمة أخيرة جدا. ما لفت انتباهي أنه قال عندما سئل من الذي التقى بهم، قال هو التقى مع المخابرات الإثيوبية وأيضا بعد المسؤولين في الخارجية، وهو قسم المخابرات أيضا في الخارجية موجود. أيضا التنسيق يتم مع المخابرات الإثيوبية، والمخابرات الإثيوبية طبعا عندها مشكلة الآن مع المخابرات الإريترية وعندهم مشاكل خلافات. إنما لما ذكر النقطة الهامة جدا، والآن مهما اختلفنا مع إثيوبيا ومهما طبعا يعني حاولنا نشيطن سياسة الدكتور أبي أحمد، إنما طبعا هو لفت انتباهي في جزئية معينة جدا عندما قال البرلمان الإثيوبي بايتو رفض فكرة الأندنة، ورفض إنه معناها التوحد مع إريتريا ضد البرلمان. إذا أبي أحمد طبعا يعني ما عنده السلطة حتى يقول نعم نحن نقبل ونحن لا، يعيد الموضوع سواء كانت المخابرات أو يعني أبي أحمد أو غيره، يعيد الموضوع إلى ما يسمى هنالك بالبرلمان الإثيوبي. كل الأنظمة في إثيوبيا كثيرين من الناس يتأذوا أو يعني لا يقبلون هذا الحديث. في عهد هيلي سلاسي، في عهد الدرجي، في عهد الوياني، في عهد القانون الإثيوبي لم يتغير. طبعا هناك تكون في ألاعيب وتكون هناك يعني من وراء الكواليس بعض الحاجات الذي يعني
هي جائزة في السياسة، يعني كل الأحزاب تفكر يعني تفكير يعني غير واضح. لكن الآن عندما قال أنه هو ألغى فكرة حزب الأندنت، لأنه ذلك البرلمان اعترض على فكرة أنه نحن الآن نتحد مع إثيوبيا، ويقول البرلمان الإثيوبي إريتريا دولة مستقلة ولا تمس حتى قال بعد مليون سنة. مليون سنة طبعا هذا بعيد جدا. إذن هذا هو يعني، أنا عندما أقول إثيوبيا هي دولة المؤسسات، هذا لا أقصد يعني لا تملقا لإثيوبيا ولا حبا لإثيوبيا، إنه طبعا عندما المؤسسات موجودة. المعارض موجود في إثيوبيا لا يسجن بدون وجه قانون، هناك في محاماة. المدعي العام طبعا يعني سايسر، منظمة حقوق الإنسان موجودة تتابع خطوات الحكومة وتقصيرها. الإعلاميين الإثيوبيين لهم حرية الانتقاد، ينتقد أبي أحمد وإلى ذلك بكل اللغات يعني. الآن لا تقارن يعني الوضع في إريتريا مع إثيوبيا أو غير إثيوبيا، فكل ذلك طبعا هناك في خلافات نعم، لكن أنا لا أقبل الآن عشان يعني أكون خاطرة يعني أسخر إمكانياتي وتجربتي للدفاع عن برنامج مجموعة يعني في المحصلة النهائية برنامجها لا يختلف عن برنامج الجبهة الشعبية، هي غساء الآخر وتقاسم الكعكة في إريتريا. كل هؤلاء الذين يتحدثون، حتى أغلب الناس اللي بعرفهم طبعا يقول لك أنا معارض وكل ذلك، لكن هو يدافع بطريقة غير مباشرة عن النظام ويقول من السهل الآن يعني المعارضة فشلت علينا أن نقبل بأمر الواقع. برامج أنا بشكل يومي يعني أتابعها، في ناس يناشدوا يقولوا طبعا نحن علينا أن نشجع الحكومة على أن تقوم بمبادرة التغيير. هذا الذي ينتظر أن الحكومة تقوم بالتغيير أو بتفعيل الدستور أو بتأسيس دولة المؤسسات. هذا طبعا يحلم وسيزل الحلم إلى ما لا نهاية. أنا أختم حديثي بالشكر إلى كل من نبهني إلى بعض الانتقادات كتابة ومشافهة، وأشكر أيضا في النهاية زميل صالح قادي على صراحته. وأنا بالمناسب يعني بالمقابل أيضا أرحب بالتعاون معه، وأرحب أيضا فكرته بأننا علينا أن ننسى مرارات الماضي وننزل إلى المستقبل. فهذه الأخطاء طبعا أنا عددتها اليوم، الأسباب التي جعلتني مثلا أنتقد وليس أعارض. انتقد الشعبية في فترة من الفترات أيضا، وأنتقد ولا زلت أنتقد أيضا ومصر أيضا في انتقادي، لأن أنا لا أشخصن القضية دي، لا أقول سياس فعل كده وفلان. أنا بيهمني المنهج السياسي الذي يعني تسبب في كل هذه المآسي، هي طبعا برنامج الجبهة الشعبية الإقصائي والمفصل في على مجموعات إثنية معينة جدا، هو الذي يعني. وهذا طبعا بدأ، أنا لم أخفي ذلك، أقول من 70 تقسيم قوات التحرير الشعبية في عام 1971 في بليغات في الاجتماع، هو كان الذي يعني تسبب في كل هذه الأزمات التي نعاني منها. لأنه أنت سمحت، كانت هناك تقسيمات. نعم، قوات التحرير الشعبية كانت مجموعة عوبل، كانت أيضا مجموعة الشهيد أبو طيارة، مجموعات كثيرة جدا كانت طبعا انفصلت. وبعدين قوات التحرير الشعبية تنوعت إلى أن صارت تنظيم موحد وما إلى ذلك كل ذات، لكن ده كان يعني مقدور عليهم على معالجته، لأن الذين كانوا يختلفون هم يعني أفكارهم يعني كان مجرد من يحكم وليس تدمير يعني البنية التحتية أو تدمير الوحدة الوطنية. لم يكن هذا، لم يفكر أحد في ذلك. إنما طبعا قد يكون الإمكانيات في تلك المترة وقدرات الناس وفهمها كان متواضع جدا، فلذلك كانوا يحاولون يعني أن يقدموا شيئا يعني قدر المستطاع. إنما التقسيم الثاني الذي حصل، تقسيم قوات التحرير، وبوضوح أيضا بوضوح يعني على إخواننا المسيحيين أن يكون لهم تنظيم خاص بهم،
هذا الذي ارتكبته قوات التحرير الشعبي. لماذا نخفي كل هذه الحقائق؟ إذن هذا الذي الآن يعتقد أن هنالك دولة قومية وجامعة وقلب واحد وشعب واحد، كل هذه يعني تجاوزوا الزمن. الآن طبعا يعني الإعلان الأخير أختم به يعني حديثة أيضا قرأت القرابة، هذا الذي تأسس حزب السلف ناصرنت بيسموه حزب يعني هي إريتريين للحرية قبل، وعبر أيضا إلى بولونيا، وبولونيا كانت المحرك الدينامو طبعا لتبني فكرة حزب سلف أنصنت، وفي أمريكا كله فروعها المنتشرة في الآن يعني أسمرة تحتفل بذكرى مهرجان بولونيا 50 سنة. وطبعا هذا بيسموه مهرجان، إنما الفكرة هي هذا الحزب السر الذي أنا كتبت عنه وتحدثت عنه، اللي تأسس قبل 50 سنة. الآن رموز هذا الحزب هم الذين يحكمون هذه إريتريا، ورموز هذا الحزب هم الذين سيحتفلون وليس الشعب الإريتري. أنا أكون يعني أطلت الحديث في هذا البرنامج، ولكن الحقيقة لابد أن تقال، وأنا لا أدمر أي عداء لأحد، بدليل هناك الآن من يتأثر يقول لماذا تقدم برامجك باللغة التجريبية؟ لماذا لا أنا أؤمن بأن هنالك الشعب الإريتري يتكون من 9 قوميات ومن مسلمين ومسيحيين، وأحترم كل هذه المكونات. أنا أتحدث التجرينية، أتحدث لغة التجري، أتحدث اللغة العربية، أتحدث أيضا قليل من لغة العفر، لأن بحكم التعايش الساهو طبعا عشت في منطقة الثالثة أكثر من 8 أعوام. كل هذه اللغات أعتبرها لغتي. لذلك أنا لا أرى يعني هذا طبعا من الإجحاف أن تقول أنه اللغة العربية هي خاصة بقومية الرشايد. الرشايد هم ضيوف لجوا إلى إريتريا من السعودية قبل 100 عام وتم استيعابهم، لكن لم يندمجوا مع المجتمع الإريتري. لذلك هذه اللغة طبعا يعني أنت عندما تقول هي لغة الرشايد تريد أن تقول هذه لغة مستوردة، بذلك ترتكب جريمة قد لا يفهم هذا المعنى. أيضا أنا عندما يقول اللغة العربية هي لغة أجنبية وعلينا التعامل مع هذه اللغة بأنه هي لغة أجنبية، أنه قاعد تلقى المسلمين، لأن هي لغة القرآن. وأنا طبعا كمسلم أقرأ القرآن لا بالتجري ولا بالساهو ولا بالعفر، إن أقرأه باللغة العربية. عندما يعني بكل الوسائل هذه المسرحيات اللي نشاهدها الآن يساوي اللغة التجرية مع التجري، يقول على الإريتريين يتحدثوا اللغة التجري وكما يتحدثون مع أسرهم وبيوتهم، وعليك أن لا تتحدث باللغة العربية أو تكتب. هذا هو سر العداء الآن يعني، وأنت تساعد في ذلك. الآن أنا لما نقارن برنامج قدمه انتقدت فيه كثير من التنظيمات، مجموعة 13 وجيب وال15 وكل هؤلاء باللغة التجرية، كان عدد المشاهدين والمؤيدين لما كنت يعني أقدمه من أخطاء، يعني أنا كنت أكشف الأخطاء وليس يعني معادي لأحد. 50,000 مشاهد إلى 70,000 مشاهد، والتعليقات تصل إلى 500. ما أقدمه الآن باللغة العربية لا يصل إلى 500 إلى 600 شخص، لأن نحن لا نريد أن نقبل الحقيقة. كل منا متغوغع في بيته وهذا برنامج الشلالية، تقعد في المقهى، تقعد في المناسبات الزواج في الأفراح وفي الأطراح، تتحدث أنك أنت معارض وأنت تعارض الشعبية وكل ذلك، لكن في الفعل لا نقارن. أنه هذولك الناس يفتكروا هم أصحاب قضية، وأنت طبعا يعني تعتبر نفسك يعني مهمش وخلاص، يعني يعني نترك الأمور لله وسيأتي التغيير متى ما شاء الله. كل هذا طبعا يعني شيء مقبول ولا يرفضه أحد، لكن أنا اليوم قدمت هذا باللغة العربية لأن الرسالة أريدها أن توصل لرفاقي في الميدان، تحديدا يعني هؤلاء الناس الذين يعني يعتقدوا أنه أنا أخطأت وتجنيت عليهم. أنا لم أتجنى على أحد، أنا انتقدت سلوكيات بعض القيادات، وعلى رأس هذه السلوكيات هي الذهاب إلى إثيوبيا. انتقدت وسأنتقد أيضا من يأتي بعدهم
للتحالف مع إثيوبيا أو غيرها من إثيوبيا، يعني أي دولة. أنا أفتكر الحل موجود في الداخل، وأنا أدعم التغيير من الداخل. لا أريد أن أتحدث الآن وأقول فلان قال وفلان وماذا قاعد يعد، إنما طبعا عاجلا أم آجلا هذا التغيير سيأتي من الداخل البيت. والتحرير الشعبية الآن شفت يعني هي من كان يتوقع أن الكوادر الذين تربوا وترعرعوا في مدارس الجبهة الشعبية يعني، وكانوا طبعا جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية بتاع الجبهة الشعبية وتشبعوا بأفكارها، الآن يرفعوا صوتهم في الخارج في المهجر، بما فيهم طبعا برقيتنا حمدو ما إلى ذلك، كثيرين طبعا موجودين. من كان يتوقع ذلك؟ لكن لا أتوقع أن هؤلاء الآن يعني أبالغ أن برقيتنا حمدو هيكون أعدل من هؤلاء. برقيتنا حمدو الآن يعني دخلوا في لعبة الخصومات بين الأقاليم اللي هم طبعا بيسموها الناطقين باللغة التقرينية سراي أكلوا جزاء حماسين، وكأن هذه الأقاليم لا يسكنها غير الناطقين يعني غير المسيحيين. هناك يعني لأنه تنقسم المعلومات. أقليم أكلوا جزاء فيه تنوع أسني، أقليم سراي فيه تنوع أسني، مسلمين ومسيحيين يعيشوا هناك. إقليم سراي فيه يعني أيضا كذلك. فلذلك هؤلاء الذين يفتكرون هذا قطعة أرض، هذا نحن يعني تابع فقط للمسيحيين والناطقين بالتقرية، هؤلاء يجهلون التاريخ. مسوح هي طبعا لا نقول نحن يعني ملك للمسلمين، إنما طبعا كل القوميات كانت تعيش في مصر. أسمر أيضا رغم كل التنطع والكلام الفارغ اللي قاعدين نسمع، أيضا المسلمين أيضا جذورهم أيضا موجودة في أسمر، أموالهم وسكن كل هذا موجود. يعني الآن أنت ما تقدر تصور البلد هذا كله بس فقط يعني ملك لفئة معينة أو لمجموعة معتنقين معين. بالعكس يعني هذا التعايش موجود، ولا تستطيع لا برقيتنا حمدو ولا غير يغيروا هذا الواقع. الجبهة الشعبية في ختام القول فشلت فشل ذريع في تقسيم الشعب الإريتري يعني إلى أقاليم، إلى قبائل، إلى مش عارف. كل هذا طبعا هي من أجل البقاء في السلطة فعلت كل ما تستطيع فعله، لكن الآن يعني انتهى الوقت، والآن علينا أن نستعد للتغيير القادم من الداخل. بهذا أنهي برنامج اليوم. أرجو أن أكون لا أسقلت أو يعني تجاوزت حدودي. وكما قال الأستاذ صالح قادي علينا أن ننسى الماضي ونتعامل بالندية. ننتقد بعضنا البعض، هذا في السياسة طبعا شيء وارد علينا، لكن أن لا نشيطن ونخون بعضنا البعض. هذا طبعا يعني لأننا كلنا في قارب واحد، اللي هو طبعا أنا من يعتقد الآن عندي مصلحة معينة مع النظام أو يعني أريد أن أتملق، بالعكس يعني هذا لا يغرأ. من يقول ذلك لم يقرأ التاريخ من البداية. طبعا يعني في الأسابيع الأخيرة قد تكون هناك زلات، يعني زلة لسان كما يقول، أو يعني بعد عدم التوفيق في اختيار بعض الكلمات، أيضا في استخدام بعض المصطلحات في غير محلها. طبعا هذا وارد في العمل الإعلامي، لكن نحن لا نختلف، وأنا لا أتهم أي واحد لأنه غير وطني. بالعكس حتى من أخطأ يعني هو باعتبار أنه هو طبعا بينطلق من هذا. طبعا حتى نلقاكم في برامج أخرى. استودعكم الله ورسوله، والسلام عليكم ورحمة الله.